اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. جی ادراکا ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام من کل امر سلام ہے حتی مطلع الفجر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ جزاک اللہ. جی اب ہدیہ نعت آپ پیش کریں. جی والی دو جہاں کے حضور چند بدھائے عقیدت پیش کرنے کی جسارت کرتی ہوں. میں ہوں ایک ناچیز ذرہ ذات ان کی آفتاب. میں ہوں ایک ناچیز ذرہ ذات ان کی آفتاب. پھر بھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ حائل ہے حجاب. اور جی ہر اشارہ سرور عالم کا کر دے منقلب. ہر اشارہ سرور عالم کا کر دے منقلب. اس طرح آ جائے ہماری زندگی میں انقلاب. اس طرح آ جائے ہماری زندگی میں انقلاب. اور قبر میں ہو جائے گا آسان ان کا یوں جواب. قبر میں ہو جائے گا آسان ان کا یوں جواب. کر لیا کرتے ہیں اکثر خود جو اپنا احتساب. کر لیا سبحان کرتے اللہ. ہیں خود جو اپنا احتساب. اور رکھتے نہیں ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم. علیہ وآلہ وسلم. رکھتے نہیں ہے مصطفیٰ کے مرتبے کا جو شعور. رکھتے نہیں ہے مصطفیٰ کے مرتبے کا جو شعور. ہو نہیں سکتے کبھی عقبہ میں وہ عزت مآب. ہو نہیں سکتے کبھی عقبہ میں وہ عزت مآب. اور جی ہے طلب ایک جرعہ کوثر کی قدسی گر تمہیں. ہے طلب ایک جرعہ کوثر کی قدسی گر تمہیں. ذکر اہل بیت سے حاصل کرو اجر و ثواب. ذکر سبحان اہل اللہ. بیت حاصل کرو اجر و ثواب. جی شکریہ. یہ نعت کے چند اشعار تھے جی. جزاک اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو اس کا اجر خیر عطا فرمائے. تو اللہ کے بابرکت نام سے اور ہدیہ ناز سے آج کے 7 سٹار پروگرام کی ابتدا ہو چکی ہے. تو آپ سب مہمانوں کو خوش آمدید. محرم عروج صاحبہ آپ کو بھی خوش آمدید. تو آج کا پروگرام 7 سٹار جو خواتین کا پروگرام ہے اور ہر ہفتے تخلیقار انٹرنیشنل کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے. تو آج تعزیتی پروگرام ہے جو کہ ایران میں جو سانحہ پیش آیا ہے اس میں تعزیت کے لیے جناب ہم ہدیہ تبریک پیش کریں گے کیونکہ وہاں 48 شہادتیں ہو چکی ہیں اور ان میں سب سے جو بڑی شہادت ہے وہ سر فہرست جو ہے ان کے کمانڈو لیڈر جناب آیت اللہ خان نئی صاحب کی ہے جو کہ شہادت کا درجہ حاصل کر چکے ہیں. اور اس ٹائم دنیا جو ہے وہ جنگ کے دہانے پہ کھڑی ہے اور ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ پاک کائنات کے ہر ذرے پہ اپنا رحم فرمائے. تو میں پہلے محترمہ قدسیہ قدسی صاحبہ سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی قدسیہ قدسی صاحبہ. روینہ صاحبہ جی کل بھی اسی سلسلے کا پروگرام ہوا
जी जी। اور इसी सिलसिले में बातचीत होती रही। मैं ये कह रही हूँ कि ये जो कुर्बानियों का और ये शहादतों का जो सिलसिला है ना, ये जी। खत्म होने में नहीं आ रहा। जो हजरत अली अलैहिस्सलाम से शुरू हुई, फिर करबला आप लोगों के सामने है, हर साल करबला में शोहदा का जिक्र होता है, और उसके बाद फिर जो शहादतों का सिलसिला शुरू होता रहा, और थोड़े थोड़े अरसे के बाद उनकी शक्लें बदल जाती हैं। कोई किस तरीके से, कोई इनफरादी तौर पे मारा जा रहा है, कोई इज्तिमाई तौर पर। तो बहरहाल ये ऊंचा मर्तबा, बुलंद मर्तबा पा रहे हैं शोहदा हमारे, और एक लंबी चेन है इनकी। एक बिल्कुल तो ऐसे ही है। मेरा तो अपना भाई भी सी, वो ईरानी कौंसलेट में था, सिर्फ ईरान के नाम की वजह से उसको टारगेट किलिंग कर दी गई। अच्छा, और उसके बाद मस्जिद का वाक़या आपको तो भूला नहीं होगा। अभी 2 साल पहले शहर की एक मस्जिद जिसे कुचे रिसालदार में मस्जिद है, वो जामे मस्जिद, उसमें देखें कितनी शहादतें हुई। और मस्जिदों में, और ये फिर एन सजदे में जब लोग जाते हैं ना, उस वक्त। तो इसी तरीके से हमारे लोगों ने इस रिवायत को कायम रखा हुआ है। हजरत अली अलैहिस्सलाम को देखो, उनको भी सजदे में इस तरीके से शहीद किया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी वो देखें ना जी मिसाल, वो सजदे में उन्होंने सर कटाया। और अब ये जो हमारे खुदा इनको आलालीन में जगह दे, और आलालीन में ही ये पहुंच गए। इनकी आमीन। ख्वाहिश यही थी कि मुझे शहादत की मौत मिले, मुझे शहादत की मौत मिले। अभी कल परसों शायद आप लोगों ने भी वो पिक्चर देखी होगी, वो अपने पोते या अपने नवासे के साथ बातचीत कर रहे थे ना, तो उसने शायद कहा कि मैं शहीद होना चाहता हूँ ना। तो उसने कहा तुम तो अभी बहुत छोटे हो। तो कहते हैं कि फिर उन्होंने कहा नहीं, जब तुम 80-90 साल के हो जाओगे ना, तो फिर तुम शहादत की तमन्ना जी। करना। कुछ तरीके बिल्कुल। से बात हो रही थी ना। तो चंद अशार हैं मेरे। मर्द हुर, मर्द जरी, जर्रार था वो बिल यकीन। मर्द हुर, हम्म। मर्द जरी, जर्रार था वो बिल यकीन। रूबरूए कुव्वते कुफ्फार ना की हम जबी। रूबरूए कुव्वते कुफ्फार ना की हम जबी। राहते दुनिया आसाइश को जो, क्या है, राहते दुनिया आसाइश को, आंखों को भी मसला है, छोड़े रखा था। राहत दुनिया और आसाइश को जो छोड़े रखे थे, तब दरवेशाना सादा खामनाई रखते थे। तब दरवेशाना सादा खामनाई रखते थे। और खुश रूह, खुशबू थे, और वो लबखंद थे। खुश रूह, खुशबू थे, और वो लबखंद थे, यानी मुस्कुराते रहते थे, लबखंद थे। सभी इनकी कुर्बतों के, सभी उनकी कुर्बतों के खूब ही। मेरा ये मसला हो, जी। मेरे मेरे आंखों का कुछ मसला है दिन से। ख्वाहिशमंद थे सभी उनकी कुर्बतों के, बहुत ख्वाहिशमंद थे। जी। और की कुमुक और यावरी, बहरे मुस्तज़अफ़ीने जहां। की कुमुक हम्म। और यावरी, बहरे मुस्तज़अफ़ीने जहां। और तरबियत अस्करी की थी बराए नौजवां। तरबियत अस्करी की थी बराए नौजवां। वो कलंदर बेनियाज, और क्या मतानत सादगी। वो कलंदर बेनियाजो क्या मतानत सादगी।
सादा तर्ज जिंदगी में भी थी एक ताबिंदगी, सादा तर्ज जिंदगी में भी थी एक ताबिंदगी। और सख्तियां झेली बराए कलमाए आलाए हक, सख्तियां हम्म। झेली कलमाए आलाए हक, फोकियत हरगिज न दी बातिल को बर बालाए हक, फोकियत हरगिज न दी बातिल को बर बालाए हक। और जी इसी के साथ ही एक नज्म है, वो भी शोहदा के लिए ही है। जी। देखो फिर मैं ये भी देख रही हूँ, ढूंढ रही हूँ, अभी मेरे चले सामने ही थी जब तक आप। आप। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं वेलकम करती हूँ डॉक्टर निगत खुर्शीद साहिबा को, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। खुश आमदीद। तो अ, बहुत शुक्रिया आपका। और मेहर मरूज साहिबा, मेरा ख्याल वो डिस्कनेक्ट हो गई हैं, इंटरनेट का मसला होगा। तो चले मैं फिर डॉक्टर साहिबा आपको ही दावत देती हूँ कि ये जो सान्या आजकल मुसलमानों पे बीत रहा है और जंग के हालात खराब हैं, और मुसलमानों के साथ जो आजकल चल रहा है उन पे जो बुरा वक्त आया हुआ है, और जिस तरह से शहादतें हुई हैं मुसलमानों की, तो उसके बारे में आप कोई अपने ख्यालात की रोशनी डालें, उस हवाले से देखिए, आप कुछ कहना एक चाहें। मुसलमान होने के नाते तो हमें तकलीफ है ही कि जी। किस तरह से मुसलमानों को पूरी दुनिया में जो है वो जुल्म और सितम बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है। बेशक। कल से ही नबी पाक के ज़माने के फौरन बाद ही जो है वो कुर्सी के लालच में दुश्मनियां शुरू हो गई अहले बैत से नबी पाक की औलाद के साथ, और तब से सिलसिला जारी है। लेकिन जो इमाम हुसैन की कुर्बानी थी उसने साबित कर दिया कि हक के रास्ते में जो लोग चलते हैं वो बेशक तने तन्हा हों, उनका नाम, जान तो उनकी चली जाती है लेकिन उनका नाम हमेशा जिंदा रहता है, और वो आने वाली नस्लों को एक सबक दे जाते हैं कि ये बिल्कुल। हक का रास्ता है, अगर इस पर चलोगे तो अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होगी और आखिरत में आला मंजिलें मिलेंगी। अब बेशक। दूसरी तरफ है इंसानियत का रास्ता। मुसलमान बतौर तो हमें दुख तकलीफ है ही आला हजरत रहबर मौज़म अली खामेनाई की, लेकिन इंसान के तौर पे भी अगर देखें तो इंसानियत के ऊपर भी बड़ा जुल्म और बर्बरियत की जा रही है। हम्म। जो लोग फिरौन बने हुए हैं इस जमाने में, हालांकि वो सब जानते हैं, तारीख पढ़ी हुई है उन्होंने भी, ईसाइयों ने भी पढ़ी है, यहूदियों ने भी पढ़ी है कि कभी भी जो लोग जुल्म का अपने जुल्म को अपना शेवा बना लेते हैं वो कभी भी रहते नहीं हैं। मौत तो एक दिन बिल्कुल। आनी, उन्हें भी इस दुनिया के सफा से मिट जाना है। फिरौन मर गया, नमरूद मर गया, शद्दाद मर गया, सब लोग मुतकब्बर लोग थे। आज के हम्म। जमाने में भी वही हालत है कि तकब्बुर ने इन लोगों की गर्दनों में ऐसा अकड़ाव पैदा कर दिया है, और जिन इन्हीं के लिए अल्लाह ताला ने कहा था कि उनके लिए अजाब जहन्नुम है जो जमीन पर अकड़ कर चलते हैं। ये बिल्कुल। अकड़ कर चलने वाले जो हैं ये समझते हैं कि हमने दूसरों को मार के या शहीद करके या उनकी जिंदगियां छीन के हमारी फतह होगी, लेकिन फिर आखिर मौत इनका भी मुकद्दर है। अभी जैसे बेशक। खबरें आ रही हैं नेतन्याहू के बारे में भी, तो जब आप किसी को बिला हक नाहक उसके ऊपर जुल्म करेंगे तो फिर अल्टीमेटली उसमें उठना ही है। अरसा दराज से ईरान के ऊपर अमेरिका ने और दीगर ममालिक ने मिल के जो ये सो कॉल्ड अपने आप को कहते हैं कि हमारी सुपर पावर्स हों, पाबंदियां आयद कर रखी हैं। और जंग हम्म। वही है, दौलत की है, कुर्सी की है जंग, और इक्तदार की जंग है, हवस की जंग है, लालच की जंग है बिल्कुल कि ऐसे ही है। हमारा इक्तदार हो, हमारी दुनिया में हुकूमत हो। वो खा वो बिल गेट की उस सिस्टम की शक्ल में हो जो वो बना रहा है और अल्लाह ताला के साथ मुकाबला कर रहा है, कि अब तो सुना है कि डीएनए वाले रोबोट भी बन रहे हैं, वो या वो नए इंसान बना रहे हैं।
तो अल्लाह ताला का मुकाबला कर रहे हैं ये लोग। और फिर कहा गया है, नबी की सुन्नत भी कहा भी गया है कि जब एक ऐसा वक्त आएगा कि नबी की तालीमात को फरामोश कर दिया जाएगा, मुसलमान आपस में लड़ेंगे, और फिर जो है एक ऐसी जमात होगी जो कि काले झंडे लेके निकलेगी और खुरासान की तरफ से निकलेगी, और इमाम मेहदी जो है उसी दौर में आएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ज़ाहिर तो हो रही हैं कि इमाम मेहदी का ज़हूर करीब है, और बाज़ जो है वो ये भी सुनने में आ रहा है कि जी उनका ज़हूर हो चुका है और अनकरीब जो है वो ज़ाहिर हो जाएंगे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है उन्हें जल्द अज जल्द इस दुनिया में लाए, ज़हूर हो उनका, ताकि हम लोग उनकी जमात में शामिल हों, और हमें अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम ऐसे लोगों में शामिल ना हो जो जुल्म और बर्बरियत का साथ देने वाले हों, जैसे अली खामेनाई। आमीन आमीन। खामेनाई ने न सिर्फ अपने मुल्क का जो है वो झंडा बुलंद किया, इस्लाम का झंडा बुलंद किया, और बड़ी बिल्कुल रेपुटेशन है वाक़या करबला की और उस ज़माने की, कि सारी यजीदी क़ुव्वतें उस वक्त भी इकट्ठी थी, यजीद के साथ मिले हुए थे सब लोग, उसके अपने भी पराए भी, दूसरे ममालिक के सफ़ीर भी उसके दरबार में मौजूद थे। और जो जब ये वाक़या करबला हुआ, इमाम हुसैन को शहीद किया गया, तो अब भी वही बिल्कुल सूरत हाल है कि सारे यजीदी टोले जो हैं सारे, हत्ता कि मुसलमान जो हैं वो भी अपनी मुनाफ़कत की बिना पर एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, और तने तनहा जो है ईरान वो खड़ा है, फ़लस्तीनियों के हक के लिए खड़ा है ना। तो फ़लस्तीनी कौन मुसलमान नहीं है क्या? क्या बिल्कुल। ईरान गलत कर रहा है? और वो लोग जो उनसे, मतलब मैं सवाल है मेरा, कि जो लोग कहते थे कि शियों को काफिर कहते थे, तो आप देख लें कि शिया ही मुल्क जो है वो आपके मजलूमों की मदद के लिए अपनी जानों की बाजी लगा रहे हैं, हम्म। और वही लोग जो हैं वो हक और सच की बात कर रहे हैं। बाकी जो हमारे बिल्कुल। सो कॉल्ड मुसलमान हैं वो कभी अपनी लड़कियों को पेश करते हैं बाल खोल खोल के इन कुफार के सामने, कभी अपनी औरतें पेश करते हैं। सऊदी अरब में जो हो रहा है अब, कि मक्का को जो है उसमें गैर मुस्लिम को भी दाखिल होने के लिए इजाज़त दे दी गई है, हालांकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। तो इस तनाज़ुर में मुसलमानों को देखना चाहिए कि वो किस नहज पे जा रहे हैं। अगर वो अपने आप को मुत्तहिद नहीं करेंगे, और इस वक्त जो है वो ईरान के साथ डट के दूसरे लोगों का, जो कि मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, इंसानियत के खिलाफ है, किसी एक इंसान का खून बहाना जो है वो इंसानियत का खून बहाना होता है। अपने इनके बिल्कुल। मुल्क में जो अमेरिका है, इंग्लैंड है, वहां पर तो ये जो है वो अपने जो जानवर हैं, कुत्ते बिल्लियां हैं, उनको पेट्स को भी इतना शानदार तरीके से रखते हैं, उनकी इज्जत और एहतराम करते हैं। हम्म। और यहाँ पे मुसलमानों की बात जब बारी आती है तो उन्हें इस तरह से गाजर मूली की तरह काट के फेंक देते हैं। तो ये तजाद है ना, ये उनकी बिल्कुल। नजरिए का तजाद है, उनकी सोच का तजाद है, कि वो जानवरों की तो इज्जत करते हैं और इंसानों को मुसलमान समझ के उनको जो है वो मार देते हैं। तो इसमें जो है वो कहाँ तक वो खुद को साबित करेंगे कि वो सच पर हैं? कभी भी हम्म। सच पर नहीं है। बोस्निया में जो हुआ मुसलमानों के साथ, फिर उसके बाद कश्मीर में जो हो रहा है, ईरान में जो हो रहा है, फलस्तीन में जो हो रहा है, जिस तरह से काट काट के फेंक रहे हैं मुसलमानों को। और फिर जब अल्लाह ताला ने एक हुक्म जारी कर दिया कि जब आखिरी जो मजहब होता है, आखिरी चीज जो होती है वो मुसल्लम होती है, तो हम्म। यहूदियत, अगर यहूदियत में कायम रहना होता तो फिर अल्लाह ताला उसके बाद बाकी अंबिया ना भेजता, यहूदियत पर ही दुनिया खत्म हो जाती, और वही बिल्कुल। सब जगह पे फैला होता पूरी दुनिया में। लेकिन हम्म। नहीं, ईसाइयत आई, ईसाइयत के बाद वो भी खत्म हुई, फिर उसके बाद इस्लाम आया। तो इस्लाम वो वाहिद मजहब था जिसने सबको अमन दिया, सारे मजाहब में ही अमन दिया। लेकिन बदकिस्मती से ये लोग अपने मजाहब से फिर गए। हजरत ईसा के हम्म। मजहब का तो ये कहना है कि अगर आपको कोई एक गाल पे थप्पड़ मारता है तो आप दूसरा भी पेश कर दो। हम्म। और हजरत मूसा जो है उन्होंने अल्लाह ताला से कलाम किया, और उन्होंने जब अपने ज़माने में लोगों को, फ़िरौन को ज़माने में अपना वो बर्दाश्त किया सारा जुल्म उसका, तो फिर लोगों ने हजरत मूसा पे यकीन किया, और उसके नतीजे में उनकी कौम जो है वो बदली भी। लेकिन
एक ज़माना आया कि उन्होंने अपनी जो तालीमात थी उनमें तहरीफात कर दी और हज़रत मूसा की तालीम को भूल गए। तो हज़रत मूसा ने तो ये तालीम नहीं दी थी कि आप जो है इंसानों का कत्ल करें, या हज़रत ईसा ने तो ये तालीम नहीं दी थी कि आप इंसानों का कत्ल करें। तो ये किसी को हम्म मानने वाले भी नहीं है। ये हम्म ना हज़रत ईसा को मानते हैं, ना हज़रत मूसा को मानते हैं। ये सिर्फ दौलत को मानते हैं। इनको सिर्फ हम्म सुप्रीमेसी चाहिए। इनको दुनिया में इक़्तिदार चाहिए ताकि ये अपनी सुप्रीम पावर कायम करके लोगों को गुलाम बना सके। ये ना हम्म मूसा की तालीमात है, ना हज़रत ईसा की तालीमात है, ना किसी भी पैगंबर की तालीमात है। तो सही। इस्लाम तो गुलामी को जंजीरों से जा आज़ाद करता है, नबी पाक ने गुलामों को आज़ाद किया। तो ये सारी तालीमात जो हैं ये हम सब इंसानों के लिए हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये वो इंसान हैं जो इंसानियत के दर्जे से गिरे हुए हैं। अब जितने भी सुपर पावर के ये लीडर्स हैं, ट्रम्प है या नेतन्याहू है या इनके साथ जो मिले हुए लोग हमारे मुसलमान भी हैं, हम्म बिल्कुल ये इंसानियत के दर्जे से गिरे हुए हैं। जिस तरह से इंसानों हम्म, को इस तरह से काट के फेंक देते हैं, दूसरी तरफ भी इंसानों का कत्लेआम होता है। ज़ाहिर है यहूदी भी इंसान ही हैं, अगर बिल्कुल ईसाई मरते हैं तो वो भी इंसान ही हैं। तो इंसानियत का कत्ल हो रहा है ना दोनों तरफ से। जरूरत तो बिल्कुल। इस बात की है कि इंसानियत आपस में अमन के साथ, मोहब्बत के साथ, आष्टी के साथ रहे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि सिर्फ वो तेल के ऊपर कब्जा करना है, दौलत के ऊपर कब्जा करना है, लोगों को गुलाम बनाना है और अपनी सुप्रीमेसी कायम करनी है, अपनी सुप्रीम पावर कायम करके अल्लाह ताला का मुकाबला करना है। तो उसमें फिर जो नुक्ता आता है वो जुल्म का आता है, और जुल्म अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, इस्लाम में ये नुक्ता है कि वो उसकी राह में, अल्लाह की राह में जो लोग अपने आपको पेश कर देते हैं और शहादत का दर्जा पाते हैं, तो फिर अल्लाह ताला ने उनके लिए इनामात और दर्जात रखे हैं। अली खामेनाई भी ऐसे ही आला लोगों में शामिल हैं कि किस तरह से वो उन्होंने हुसैनियत की तारीख जो है जिंदा कर दी है, कि किस तरह से उनकी 14 माह की छोटी बच्ची है, बिल्कुल छोटी सी, और जैसे अली असगर थे, फिर उनके बेटे, उनकी बेटी, उनकी जो है वो दामाद, और फिर उनकी बीवी, और खुद वो, और उसके अलावा भी ईरान की जो बाकी सुप्रीम काउंसिल के रुकन थे वो सारे जो शहीद हुए हैं। तो ये शहीदों का खून कभी रायगा नहीं जाता है। इस वक्त जरूरत इस बात की बिल्कुल। है कि आलम मुस्लिम जो है, मुस्लिम उम्मा जो है वो सारी इत्तेहाद का सबूत दे। अभी जैसे यमन ने जो है वो बिल्कुल जो है वो अपना इसमें शामिल हुए, ईरान का साथ दिया है। जैसे स्पेन ने अपने अड्डे जो हैं वो देने से इनकार कर दिया है। बरतानिया ने जो है वो अपने अड्डे दिए तो हैं, लेकिन कहा है कि मैं इस जंग में शामिल नहीं होऊंगा आपके साथ। तो जो हम्म सेंसिबल लोग हैं जिन्होंने सुपर पावर्स की जो है बदनीतियां और मुनाफिकें देखी हैं और समझते हैं कि जुल्म है, उनके अपने मुल्कों में भी एहतजाज हो रहा है और वहां पे भी लोग बिल्कुल जो हो रहा है बुरा कह रहे हैं। तो अल्लाह करे कि उनकी है। समझ में बात आ जाए और ये जंग जो है ये खत्म हो जाए। हम तो यही दुआ करते हैं कि जिन लोगों ने शोहदा के दर्जे पाए हैं वो तो यकीनन जन्नत के जो हैं वो हकदार हैं, और अल्लाह ताला ने उन्हें यकीनन एक आला मर्तबा और मुकाम देना है। लेकिन जो बिल्कुल। इंसान कत्ल हो रहे हैं वो भी इंसानियत का ज़िया है। तो इंसानियत का हम्म ज़िया किसी की जो है वो अच्छी बात नहीं है। अमन होना हम्म चाहिए, बजाय एक दूसरे को हमें बुरा कहें या मारें, एक दूसरे को मस्बत तरीके से ऊपर उठने की या आला काम करने की बाजू बनना चाहिए एक दूसरे का, और एक दूसरे की हिमायत करनी चाहिए जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं, और जो बुरे काम कर रहे हैं उनको हाथ से रोकना चाहिए, जुबान से रोकना चाहिए। जैसे अल्लाह ताला ने कहा है हर तरह से जो है उनको फिर रोकने की अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है। उनके खिलाफ जिहाद किया जाए और ऐसी कौमें उठें जो उन बुरे लोगों के खिलाफ जिहाद करें। अली खामनाई जो हैं हमारा उनको सलाम है, सलाम है उस शहीद आज़म पर कि जिसने अपनी जान का नजराना पेश करके दुनिया को बता दिया और अपनी कौम को मुत्तहिद कर दिया। थे बिल्कुल। कि रजा शाह पहलवी का वहाँ पे इक़्तिदार रहा था किसी ज़माने में, बल्कि बहुत छोटी थी मैं उस वक्त जब वो यहाँ लाहौर आए, शाह ईरान और फरा पहलवी, और मैंने देखा भी, बल्कि उन्हें बहुत छोटी थी, मेरे ख्याल कच्ची पक्की को दूसरी में होंगी, भुट्टो का शायद ज़माना था वो। तो उनसे दोस्ती थी उनकी, और लाहौर की माल रोड पे वो बगी में बैठे हुए थे, और हल्का सा मुझे याद है कि बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटीज थी दोनों। लेकिन बहरहाल जब हम बड़े हम्म हुए, चीज़ों को समझा, काम को देखा,
تو پھر جو چیز اچھے تو تھے لیکن اسلام کے منافی جو چیز ہو یا قریب کی جائے تو اس کو پھر ذہنی سوچ جو ہے وہ نہیں مانتی. تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایران میں جو ہے وہ اب لوگ ان کے اقتدار کو چاہتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں لگ رہا ہے، کیونکہ جو خبریں آ رہی ہیں اس میں بالکل واضح ہے، دو ٹوک بات ہے. ساری ایرانی عوام جو ہے وہ خمینائی اور موجودہ سپریم لیڈر اور ان کی ساری تنظیم کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور اپنے لیڈر کے ساتھ وہ باہم اتفاق کے ساتھ جو ہے موجود ہیں. اور کسی بھی قوم کے لیے یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے. بدقسمتی سے ہمارے بالکل یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں ایران کی خوش قسمتی ہے کہ وہاں پہ ایک ہی سیکٹ ہے، وہاں پہ اہل تشیع جو ہیں ان کی اکثریت ہے اور ان کا ایک ہی مذہب ہے، ایک ہی ان کا نظریہ ہے. بدقسمتی سے پاکستان کی صورتحال پہ اگر ہم جائزہ لیں تو یہاں پہ مختلف سیکٹس ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، اور پتہ نہیں کتنے کتنے لوگ جنہوں نے اپنی اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے. اصل مذہب تو وہی ہے نا جو محمد کا مذہب ہے. اگر ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں، ان کو نبی مانتے ہیں، تو پھر ان کا مذہب جو انہوں نے چلایا وہی سب سے پھر نہ کوئی بریلوی ہے، نہ کوئی دہلوی ہے، نہ کوئی وہ سنی ہے، نہ کوئی یہ ساری بات کی چیزیں ہیں. جو محمد کا عربی کا مذہب ہے وہ اہل بیت کا مذہب ہے. اہل بیت کا وہی مذہب ہے جو حسین کا مذہب تھا، امام حسین کا مذہب تھا، اور جو امام حسین کی آگے آل کا مذہب ہے، جو پھر ان کی اولاد کا مذہب ہے، جیسے ان کے جو بیٹے ہوئے امام زین العابدین، پھر امام محمد باقر، امام جعفر صادق، اور اس طرح سے پھر جو 12 امام ہوئے. اور ہم جو ایمان ہے ہمارا وہ یہی ہے کہ امام مہدی جو ہے ان کا ظہور ہوگا. تو مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات کی کہ ہمارا تضاد جو ہے وہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو خود منافق بناتے ہیں. کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ 12 اماموں پہ ہم یقین رکھتے ہیں اور امام مہدی کا ظہور آنا ہے. ہر مسلمان، حتیٰ کہ بریلوی، سنی، اہل تشیع، سارے فرقے اس بات کو مانتے ہیں. لیکن جہاں بات فقہ کی آ جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ ہم جی فقہ حنفی کو مانتی ہے. یعنی یہ میں لاجیکلی بات کر رہی ہوں اور دلیل کے ساتھ بات کر رہی ہوں. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم حنفی فقہ کو مانتے ہیں، ہم بریلوی کو مانتے ہیں، ہم وہ فلام وہ کیا نسائی کو مانتے ہیں. یہ عجیب سی بات ہے کہ فقہ تو السلام وہی ہے علیکم. جو محمد وعلیکم. پیارے نبی نے دی ہے. فقہ ہمارے ان کی جی آل نے دی ہے. اصل فقہ یا اصل مذہب تو وہ ہے. تو پھر یہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں جو دنیاوی لوگ ہیں، ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ جو نبی پاک کی لڑی سے ہیں وہ نورانی لوگ ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ نے خود متعین کیا ہے. یہ ہمارا قطع ایمان ہے. کلامی معاف نہیں کر جی، آپ ہاں، دوسری طرف نہیں نکل گئی. ہم یہ ہاں کہتے ہیں نہیں، میں دوسری طرف بالکل بھی نہیں نکل گئی ہوں. اس میں آپ سب کے لیے غور کرنے کے بڑے نقطے ہیں. میں وہی بیان کری اپنے ذہن مسالے کے کی بیس کی تضادات طرف کو جو مطلب ہے اصل میں آج اصل میں ہماری تعزیت جو ہے نا سید نہیں آیت یہ بھی آ رہی ہوں. خامنائی. تعزیت ہماری کیوں ہے؟ امام خامنائی جو ہے ان کے ساتھ کیوں ہے؟ اسی لیے ہے نا کہ جب ہم نے دیکھا کہ وہ ان کا شجرہ نسب دیکھا تو وہ امام حسن کی لڑی سے، امام حسین کی لڑی سے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو اس طرح سے ہمارا احترام ہے. آج ساری امت مسلمہ ان کے لیے تعزیت کیوں کر رہی ہے؟ اس کو ایک شیعہ کے طور پہ کیوں نہیں لے رہی ہے؟ اس کو ایک عالم دین کے طور پہ لے رہی ہے، اس کو ایک ایران کے صدر کے طور پہ لے رہی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو اہل پیارے نبی کی لڑی سے لے رہے ہیں. تو میں خود، آپ دیکھیے، خود اپنے آپ پہ غور کیجئے، میری بات پہ نہیں، اپنے آپ کو جج کیجئے کہ ہمارے اندر کتنے تضاد ہیں کہ ہم مانتے تو کچھ اور ہیں، کہتے کچھ اور ہیں. کہ ہم مانتے تو یہ ہے کہ امام مہدی آئیں گے اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کسی اور کو مانتے ہیں یا وہ زیادہ بہتر تھے. وہ میں صبح دعا کروں گی اس وقت. غور لیکن وہ کرنے بس یہ جنگ جو ہے علی وہ خامنہ کی جو شہادت ہے وہ اسی سلسلے کی لڑی ہے. ہم کہتے یہ ہیں کہ وہ حسینیت کا پرچار کر رہے ہیں، حسین کی جو ہے وہ علمبردار ہیں. یہ سب میڈیا پہ آ رہا ہے، کسی نے ان کے شیعہ ہونے یا اس پہ کوئی بات نہیں کی ہے. تو سب یہی کہہ رہے ہیں کہ حق اور باطل کی جنگ ہے یہ. تو جب حق اور حق باطل کی یہ جنگ ہے. ہے تو پھر ہمیں حقائق پہ نظر رکھنی چاہیے. میں بعد میں بات کرتی ہوں آپ سے میڈم. میں بعد سے گل کرنی ہے. میں زوم تے ہاں، میں گل کرنی تھی، میں پروگرام کرنی تھی. یا اللہ. اچھا، تو یہ بات میں کہنا چاہ رہی تھی کہ ہمیں جو ہے وہ خود ہمارے اندر دیکھیں نفاق کیوں ہے
اس لیے کہ ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. اگر ہمارا ایک ہی فرقہ ہوتا سب کا، یہ جو یو اے ای، یہ جو قطر ہے، یہ جو کویت ہے، جنہوں نے اپنے اڈے دیے ہیں، ان کے تضادات ہیں، ذہنی تضادات ہیں، تو یہ الگ الگ ہوئے ہیں نا. انہوں نے غلط لوگوں کی حمایت کی ہے. تو اگر ہمارے یہ فرقے نہ ہوں، ہم ایک ہی فرقے سے تعلق ہو، تو کیا مجال ہے کسی کی جو ہماری طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکے؟ ٹھیک ہے نا. اب اس بات کو آپ دلیل کے ساتھ سمجھے نا، میں جو دلیلیں دے رہی ہوں. تو ہمیں علی خامنائی جو ہے ان جیسے لیڈروں کو فالو کرنا چاہیے، اپنے ملک میں بھی اور باقی مسلمانوں کو بھی ان جیسے لیڈروں کو فالو کرنا چاہیے کہ ہم جو ہیں اپنی جانیں جو ہیں وہ صرف زبان کی حد تک نہیں، کہنے کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی نبی کی جان پر ہم، ہماری نبی کے نام پر ہماری جان بھی قربان ہے، لیکن جو نبی نے کہا اس کو تو ہم مانتے نہیں ہیں. جب نبی کے کہے کو نہیں مانتے ہیں تو پھر تو منافقت ہوگی نا، کہ ہم زبان سے کچھ اور کہتے ہیں اور عمل ہمارا کچھ اور ہے. تو یہی میری گزارش ہے کہ ہمیں جو علی خامنائی ہیں انہوں نے اپنا سر جھکا دیا اور جنت میں مل گئی انہیں. ہم کیا ہے، ہم نے اپنے عمل کو کس طرح سے بہتر بنانا ہے، یہ وہ ایک دیکھ گئے ہیں ہمیں سبق، جیسے امام حسین دیکھ گئے تھے. یہ سبق ہے جس پر ہم نے جی عمل ہے. تو ایک اشعار ہیں چند، ایک باتیں سامنے جہاں دیکھ قوم کو زندہ کر گئے. جی نام علی کا پاس رکھا تمام عمر، نام علی کا پاس کا تمام عمر، علی خامنائی ہے. میرا خیال ہے ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. السلام چلے علیکم مبینہ. وعلیکم السلام جی حسن محترمہ نصرت نسیم صاحبہ، آپ کو بھی خوش آمدید، اور محترمہ نرگس رضا ہاں صاحبہ آپ جی. کو بھی خوش آمدید. جی بس تھوڑی سی بات کر لیتی. شیر خوار جو بھی تھے، شیر خوار بھی جو تھے قربان کر دیے، راہ حسین پھر سے تابندہ کر گئے. شیر خوار جو بھی تھے قربان کر دیے، راہ حسین پھر سے تابندہ کر گئے. مسلمان بنے یزید ہیں پھر سے آج کل، مسلمان بنے یزید ہیں پھر سے آج کل، پھر سے ہاں حسین بالکل والے لرزندہ کر. بالکل بالکل. مسلمان بنے یزید پھر سے آج کل، پھر سے حسین والے ہی لرزندہ کر گئے. مارے گئے جو راہ حق میں شہید ہیں، مارے گئے جو راہ حق میں شہید ہیں، تاریخ وہ ایران کی درخشندہ کر گئے. رائیگاں نہ ہوں گی کبھی قربانیاں ان کی، رائیگاں نہ ہوں گی کبھی قربانیاں ان کی، مر کے جو بالکل اپنے نام کو زندہ کر گئے، مر کے جو اپنے نام کو زندہ کر گئے. زندہ بہت کر دیں. شکریہ. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. سچ میں جو شہید ہو جاتا ہے وہ اپنا نام زندہ کر جاتا ہے، وہ زندوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور رہتی دنیا تک اس کی مثال لوگوں کے آگے ہوتی ہے. پہلے تو ہم تاریخ پڑھتے تھے یا قرآن پاک میں جو مثالیں اللہ پاک نے عطا کی ان کے لحاظ سے ہم پڑھتے تھے کہ فرعون کیا تھا، شداد کیا تھا، اور خدائی دعویٰ کرنے والے کیا تھے. تو حیرت ہوتی تھی کہ یہ لوگ جب دنیا سے انہوں نے جانا ہے تو پھر یہ اس طرح کی سوچ کیوں رکھتے ہیں. تو اب تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ کربلا بھی زندہ ہو گیا، اور وہ پرانی مثالیں اور وہ فرعون کی مثالیں زندہ ہو گئیں، کہ جب انسانوں کو قتل کرتے ہیں، انسانیت کو کا قتل عام ہو رہا ہے اس ٹائم پہ. تو جو کروا رہے ہیں وہ اس ٹائم پہ ان کا سر فخر سے بلند ہے کہ وہ انسان مروا رہے ہیں، انسانیت کو قتل کر رہے ہیں، اور ان کو بالکل کوئی شرمندگی نہیں، اور بلکہ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں اس ٹائم پہ. اور دنیا اس ٹائم ایک خوف میں مبینہ جی ڈوبی ہوئی ہماری ہے. یہ جو لائٹ چلی جائے گی. جی جی میں آپ کو ہی مدعو کرنے لگی ہوں. چلے میں آج کے پروگرام کے حوالے سے محترمہ نصرت نسیم صاحبہ کو مدعو کرتی ہوں کہ وہ آج کی جو جنگ کا، عالمی جنگ کا ٹاپک ہے، اور آیت اللہ خامنئی صاحب کی جو شہادت ہے اس کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی جی نصرت نسیم. بہت بہت شکریہ. لائٹ کے بڑے مسائل ہیں، اور یہ میں نے لکھا ہوا تھا کہ میں خانہ فرنگ ایران تعزیت ہی میں نے وہ لکھا ہوا تھا، تو جی جی یہاں بھی پیش کر دیتی ہوں کہ ایران کے سپریم لیڈر سید علی حسینی خامنائی کی شہادت کی خبر
آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے جی، آ رہی ہے۔ اچھا، مسلم امہ پر بجلی کی طرح گری اور پوری دنیا میں ان کی شہادت کا سوگ اور مرگ بر امریکہ کے نعروں نے ایک بار پھر گویا کربلا کی یاد تازہ کر دی۔ سید بالکل علی حسینی خمینائی نے حسینی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے رکھی، وہ نہ کبھی دبے نہ کبھی جھکے۔ ہزارہا پابندیوں کے باوجود انہوں نے ایران کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر ڈالے رکھا۔ انقلاب کے بعد انقلاب کو سنبھالنے اور اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے نبرد آزما ہوتے ہوئے انہوں نے ایران کو اقتصادی پابندیوں کے باوجود ترقی کی راہوں پر گامزن کیا۔ ایران ایک سیسا پلائی دیوار اور مزاحمت کا ایک بڑا استعارہ بن کر رہا۔ گزشتہ جنگ میں بھی ایران کی اعلیٰ قیادت کی جرأت و شجاعت اور خودداری کے ساتھ ساتھ عوام کے جذبات اور ہمت بھی قابل داد رہی۔ باطل ہمیشہ غداروں، میر جعفر اور میر صادق جیسے لوگوں سے ساز باز کرتا ہے اور اندرونی جاسوسوں کے ذریعے اپنے گھناؤنے کھیل کھیلتا ہے۔ اسلام میں یہود و نصارہ کا کردار ہو یا سراج الدولہ کا پلاسی کا میدان، باطل نے ہمیشہ ایسے ہی گھناؤنے اقدامات سے فتح حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ حالیہ دنوں میں دجالی قوتوں نے ایک بار پھر اپنے پرانے مذموم ہتھ کنڈے استعمال کر کے ایک نڈر اور غیرت مند لیڈر کو شہید کر دیا۔ شہادت مقصود و محمود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ وہ شہید ہو کر امر ہو گئے۔ ان کے کردار کی بلندی، عملی زندگی میں سادگی اور ارادے کی پختگی، اپنی قوم کا سودا نہ کرنا اور آخری وقت تک ڈٹے رہنا، ان تمام خوبیوں نے پوری دنیا میں انہیں سرخرو کیا اور ان کی شہادت نے ان تمام لوگوں کو بھی بے نقاب کیا۔ ان کی شہادت نے حق و باطل میں امتیاز واضح ہو گیا، دنیا کو بتا دیا کہ کون لوگ ہیں کہ جو غیرت کے استار ہیں اور وہ کون لوگ ہیں کہ جو غیر ملکی اقاؤں کے اشارے پر ملک و قوم کا سودا کرنے والے ہیں۔ یہ حقیقت روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ حکمران کسی کے ساتھ بھی ہوں، لیکن پوری دنیا کے عوام۔ روبینہ آ رہی ہے میری آواز؟ جی جی آ رہی ہے، بالکل صحیح آ رہی ہے۔ اچھا، آپ کی تصویر چلی گئی تھی۔ یہ حقیقت روز روشن کی طرح ہے کہ حکمران کسی کے ساتھ بھی ہوں، لیکن پوری دنیا کے عام حق و انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، اور عام کا یہ کھڑا ہونا حکمرانوں کے لیے ایک انتباہ ہے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں، مسلم امہ کو متحد رکھیں اور ایسی قوت کے اعلی کار نہ بنے کہ جو مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے درپے ہوں۔ امام خمینی سے لے کر سید علی حسینی خمینائی تک ایرانی لیڈروں کے جرأت مردانہ کردار نے ہمیشہ مجھے متاثر کیا۔ اس شہادت پر اپنے ملک کے تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ میرا دل بھی اس شہادت پر رنجیدہ و غمزدہ ہے۔ میں اس عظیم سانے پر ایرانی قوم اور آپ کو پرسہ پیش کرتی ہوں۔ وہ شہید ہیں اور شہید زندہ رہتے ہیں۔ اللہ کرے ان کی یہ شہادت مسلم امہ کے اتحاد کا سبب بن جائے، ایران کے اندر چھپے دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ایران اس خطے میں ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح استعمار کے راستے میں کھڑا رہے۔ ایران کا اس طرح کھڑا ہونا پاکستان کے لیے بھی ایک سد راہ ہے۔ جس طرح کربلا نے حسین کی شہادت میں یزید کے افکار اور یزید کے نام کو مٹا ڈالا، اس طرح میری دعا ہے کہ خمینائی کی شہادت تمام باطل کی قوتوں کو شکست اور ان کے شرمناک شکست خوردگی کا اولین باب ثابت ہو، مسلم امہ ہوش کے ناخن لے اور آپس میں متحد ہونے کا باعث بن جائے، انہیں یہ ادراک ہو کہ اپنی سرزمین پر وہ غیر ملکی اقاؤں کے اڈے قائم کر کے مسلم اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ رہے گا وادی و نیل و فرات میں کب تک، تیرا سفینہ کے ہے بحر بے کراں کے لیے۔ مسلم دنیا کے پاس تیل کی دولت، افرادی قوت ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک جذبہ اتحاد کا پیدا ہو جائے تو کوئی قوت ان کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتی۔ کاش مسلم امہ میں کوئی ایسا مرد اور پیدا ہو کہ جو اقبال کے خوابوں کو سچ کر دکھائے اور مسلم امہ کو ایک مرکز پر اکٹھا کر لائے۔ سید
علی خمینائی اقبال شناس تھے، خود کو ان کا مرید کہتے تھے. انہوں نے اقبال پر کتاب بھی لکھی. یہ حقیقت ہے کہ اقبال کے کلام اور فکر کو ہم سے زیادہ ایرانیوں نے سمجھا اور ان کی انقلابی فکر پر عمل پیرا ہوئے. خدا کرے کہ تہران مشرق کا جنیوا بنے اور مسلم امہ متحد ہو سکے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کے کاشغر. اقبال کے مرد مومن، مرد حر، شہید ملت کو سلام عقیدت اور میرا پرسہ قبول. بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھا دیا تبریک آپ پیش کر رہی تھی. جزاک تو اللہ آپ آپ کی سمجھ. جی تو آپ آج کے پروگرام کے حوالے سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیش کریں گی؟ کیا چیز سمجھ نہیں آئی میری؟ ہدیہ نعت پیش کریں گی آپ؟ اچھا مشاعرے بھی ہے، میں نے تو آج یہی دیا نعت اس وقت میرے پاس چلے ٹھیک ڈھونڈتی ہے، ہوں. ٹھیک ہے. چلے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا. نعت بہت اس وقت کوئی خوبصورت. نکال کے رکھی ہوئی نہیں تھی. چلے ٹھیک ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. ٹھیک بہت ہے. بہت خوبصورت الفاظ کا مجموعہ محترمہ نصرت نسیم صاحبہ پیش کر رہی تھی. تو آگے میں بہت احترام سے ملتمس ہوں محترمہ نرگس رضا صاحبہ سے کہ وہ آج کے پروگرام کے حوالے سے اپنی گفتگو بھی کریں اور ساتھ ہدیہ نعت بھی اگر پیش کرنا چاہیں تو پیش کریں. جی السلام نرگس. علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم آج السلام. پروگرام آپ لوگوں کے لیے بہت دعائیں ہیں کہ آپ لوگ اس طریقے کے پروگرام ارینج کرتے ہیں کہ جو حالات حاضرہ سے متعلق ہوتے ہیں. آج کل ہم جس ذہنی خدشات میں مبتلا ہیں تو کچھ الفاظ کی ادائیگی ممکن نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے کہ تقریب بہر ملاقات چاہیے. تو بات وہی ہے کہ مشکلات میں ہم شکار ہیں آج کل کے کہ ہم ایک مہدی کے انتظار میں ہیں، اور وہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب بس آمد ہی آمد ہے کہ ہم ایک انتظار میں ہیں. اور امام حسین کا جو قافلہ اس تیاری کے ساتھ نکلا تھا کہ وہ حق کے دین کی اقامت کے لیے اور کفر و باطل میں جنگ ہوئی تھی، کہ مولا علی مشکل کشا نے جو جنگیں کی تھی، رسول خدا نے جن شرکت کی تھی جن جنگوں میں، تو وہ صرف دین کے لیے ہی تھی ساری سب چیزیں، اور وہی بالکل نسل در نسل آج تک اب چل رہی ہے. تو ہم بالکل. اس کے جو پیروکار ہیں، ہم لوگ جو اس کو مانتے ہیں کہ ہاں دین کا ہمارے ساتھ ستون کھڑا ہوا ہے، تو ایک دین کا ستون اللہ تو ہے اور اللہ کے رسول اور اس کی یہ محترمہ آل ہے. نصرت نسیم رسول صاحبہ خدا تو اپنا کہتے ہی مائک یہ آف گئے کر. تھے کہ میرے آل سے تمس سے کر کے ہوں. ہاں کسی کی آواز آ رہی ہے تو جی آواز میری آ رہی ہے بس. نہیں اب ٹھیک تو آ رہی ہے. جی بہت شکریہ. تو مسئلہ یہی ہے کہ ہم ایک اس کیفیت میں اس جہان میں گزر رہے ہیں کہ ہمیں زندگی تو گزارنی ہے. بالکل. کیونکہ گزرتا ہر لمحہ ہمارے کتنے صبر و استقلال سے اس وقت کو نبھاتے ہیں، اس وقت کو سنبھالتے ہیں، اور پوری امت مسلمہ پہ جو اس وقت مشکلات آئی ہوئی ہیں اس کو ڈھال بن کر کس طریقے سے ہم اس کو سنبھالتے ہیں. تو یہ ہمارے پورے ملکوں نے دیکھ لیا، پوری دنیا نے دیکھ لی کہ کس طریقے سے شہادتیں ہوئی ہیں، اور کس ازا ترین ایک دم ہے کہ میں اس وقت جس پروگرام میں شرکت کر رہی ہوں کہ آقائے خامنہئی کے، تو دل بس کہتے ہیں نا خون کے آنسو مجھ سے لفظ ادا نہیں ہو پا رہے. مطلب میری ان 3-4 دن میں کیفیت ایسی رہی ہے کہ میں لگ رہا ہے کہ جیسے دل پکڑ لیا ہے کسی بالکل نے، اور اب زندگی تمام ہو گئی. تو زندگی تمام تو نہیں ہوئی کیونکہ ہمارے امام ابھی باقی ہیں. امام نے آنا ہے، سر پہ سایہ ہے، اللہ کا سایہ ہے، رسول کا، ان کی آل کا سایہ ہے. تو ہمیں جواں مردی سے، استقلال سے، صبر و ہمت سے مل جل کر جتنے 52 ممالک ہیں ان سب کو مل جل کر ہمیں ایک جگہ ایک نشست پہ کھڑا ہونا ہوگا، اور اس میں کوئی باہمی تفرقات نہیں رکھنے ہوں گے کہ کون کس مسلک سے تعلق ہوں. رکھتا ہے. ہم جس جگہ ہیں، کون شیعہ کون سی، اس سے صرف امت مسلمہ کی ایک یکجہتی ہونا بہت بڑی عبادت کا مسئلہ ہے. کہ جیسے ایک عبادت ہوتی ہے نا، ہوں. ایک جانماز پہ اگر آپ ایک کمرے میں کھڑے عبادت
के लिए खड़े हैं, तो उसमें कोई तफरका नहीं है। किसी मस्जिदों में खड़े होते हैं तो एक साथ खड़े होते हैं, करबला जाते हैं वहाँ तमाम लोग एक साथ हैं, ईरान जाते हैं वहाँ तमाम लोग एक साथ हैं, किसी में बिल्कुल कोई मतलब ये जहनी वो नहीं है कि कौन शिया है कौन सुन्नी है कौन अहले हदीस है, सिखाई। और इस वक्त हम जो इस वक्त शहादत के दर्जे पे फाइज है, तो ये हमारी मीरास है। इमाम हुसैन की मीरास यही तो थी। हजरत आबिद से जब कहा था किसी ने कि आपने मुझे पहचाना नहीं, उन्हें हजरत पहचाना नहीं था, तो कहेंगे नहीं हमने तुम्हें पहचाना था कि तुम अली अकबर के कातिल हो, लेकिन ये हमारा सब्र इस्तकलाल है कि सर तुम हमारे मेहमान हो। वही ईरान का मसला था, वही हम तमाम मतलब मुस्लिम ममालिक का मसला है कि हमें सोच समझकर, ये नहीं है कि हमें सिर्फ जंग लड़नी है, हम तो बातिल के खिलाफ खड़े हुए थे और खड़े हुए हैं और खड़े रहेंगे, क्योंकि जंग आखिर तक चलेगी जब आएंगे और वो अमन और अमान कायम करेंगे। तो इस वक्त जो खामिनाई साहब का इंतकाल हुआ, तो वो एक शहादत की मीरास पे इस तरीके से पहुंचे कि एक शहीद हक जो दीन की बका के लिए जद्दोजहद करते हुए जिंदगी निसार कर गए। अल्लाह जिसको चाहता बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। है तो उसे अपनी तरफ आने के लिए चुन लेता है, बिल्कुल चुन लेता है। और अपने होने का सबूत देते हुए अल्लाह की राह में शहीद हो गई। तो आयतुल्लाह खामनाई भी ईरान के सुप्रीम लीडर थे, जो हक के लिए अपने मिशन को लेकर चले, उम्मत मुस्लिमा के लिए अपना घर बार सब कुछ इमाम हुसैन की तरह निसार कर दिया। जैसे उनके बच्चे और उनके आलो औलाद, वही ऐसे ही खामनाई मतलब पूरी फैमिली को यकदा यकबायक एक दूसरे के साथ आगे पीछे शहादत के दर्जे मिले। तो आती थी कि ये हम्म। कहीं चले जाएंगे, छुपा दिया कहीं जाएंगे, नहीं, वो खड़े रहे, हमारे हिम्मत बनकर, हमारे लिए एक ढाल बन गई, हमारे लिए एक शजर। लेकिन वो एक चीज इस तौर पे इस्तकामत के साथ पकड़ के खड़े हुए कि अपनी जान हथेली पे रख कर उन्होंने अपना नजराना पेश कर दिया, और ये हमारे लिए एक रहबर मिसाल, एक रहबर की सोगवार तो बहुत है कि इतने लजीम लीडर के चले जाने पर बिल्कुल 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 घर पे जा रहे हैं और हम मतलब हमसे कुछ कहा नहीं जा रहा। आज दुनिया में उठाओ, टीवी मीडिया रेडियो मतलब मोबाइल यूट्यूब, जहाँ देखें वो इसी चीज के मतलब हैं, जो हम मालूमात में लगे हुए हैं कि किस तौर पे। लेकिन हमारी बातें करने से वक्त नहीं गुजरेगा, हमें कुछ लिमा को एक जगह बनकर जिद्दोजहद करके एक उस रस्सी बिल्कुल। की पक्का बड़ी तरह जरूरत कि नहीं है। जो जुड़ना होगा, जैसे रसूल खुदा ने कहा ना कि उस रस्सी के से बढ़ गई है, तो हमें मतलब एक जगह जुड़ना पड़ेगा इस वक्त, अपनी हिम्मत बिल्कुल मुजतमा बिल्कुल करने के लिए, अपने मुसलमान को अपना आप दिखाने के लिए कि हमारा दीन है और हम दीन मतलब मोहम्मदी पर चल रहे हैं और चलते रहेंगे। अल्लाह का हम्म, शुक्र है कि अल्लाह का करम हम सब पर है। हम पांच वक्त, बिल्कुल और आजकल रमजान के हवाले से, रमजान में तो वैसे भी जहाँ शहादत पाई तो आला मतलब किस कदर आला मेयार की शहादत है कि मौत तो हर एक बंदे का नफ्स है कि हर नफ्स को मतलब मौत का मजा चखना है। लेकिन ये जिस तरीके से मौतें हुई और जिस तरीके से इमाम हुसैन के साथ हुए, जो आगे नस्ल दर नस्ल अब जा रही है, तो इसमें हमें हम्म, एक मर्द मुजाहिद बनकर अपनी औलाद को खड़ा करना है कि हम बिल्कुल सब चीजों से हटकर एक जगह जमा हो और इस्तकलाल के साथ समझ बूझ कर, मीडिया पे है तो कोई अफवाहों पे ना कान धरे ना किसी चीजों पे। हमें ये सोचना है कि हमें अल्लाह और रसूल हमें किस राह पे चला कर गए हैं, और अल्लाह रसूल की बातें किस तौर पे हमें आगे लेके जा सकती हैं, और हमारा दीन किस तरीके से शाना बशाना लेकर चल सकता है। तो हम एक मेहंदी के इमाम के इंतजार में, लेकिन उनके लिए हम सबको एक मतलब एक जगह मुंजमद होना पड़ेगा ना, मुश्तहिद होना पड़ेगा एक जगह कि हम मिलें। जी मगर बिल्कुल हम लोगों में बिल्कुल तो खुद तफरकाबाजी चल रही है। तो हम लोग तो हम्म, खुद किसी आज इससे आज उससे, अभी मैं आपसे कर रही हूँ कल को किसी से भी किसी और की तारीफ, ये चीजें अब हमारे अंदर से खत्म करनी होंगी, क्योंकि दुनिया सिमट रही है और किसी न किसी तरीके से सिमटेगी। क्योंकि एक आने का वक्त तो अब जो आ रहा है, गुजरा वक्त तो हम ला नहीं सकते।
आने के वक्त में हमें किस तरीके से करना है, किस तरीके से मतलब हमें अपनी साइंसी है तो और मतलब मजहबी है तो, और घर से हम अपने बच्चों को किस तरीके से तैयार करते हैं कि अपने दीन के हक के लिए हमें उनको खड़ा करना है तो शहादत के मतलब मर्तबे पे लाना है। तो हम उनको जो शहादत के दर्जे पे पा गए उनको तो हम सलाम ही पेश कर सकते हैं कि हमने सलाम पेश किया, और वो यकीनन आला दर्जे पे होंगे, यकीनन आबे कौसर से पानी पी रहे होंगे, जो कि हमारा यकीन है कि रसूल खुदा मतलब कि मतलब उनके वहां पर पहुंच जाते हैं। शहादत तो ये है कि उनको तो हर लम्हा हर चीज मिलती है, वो हर चीज हमारी जानते हैं, हर चीज हमारी सुनते हैं, तो अल्लाह उनको तो रिस्क दे रहा है। तो वो तो जो वक्त गुजर गया, लेकिन अब हमें दुख दर्द का तो छोड़कर हमें आइंदा मुस्कुराहट चेहरे पे देखे, खामनाई के साहब के चेहरे पे कितनी मतलब पुरवकार मुस्कुराहट थी कि हमारा मोमिन होना, बंदा ये कहते हैं कि मोमिन एक दूसरे को देखे तो मुस्कुरा कर देखे, तो मुस्कुरा के देखने से दूसरे की हिम्मत बढ़ जाती है। जितना भी बीमार हो, वो नफ्सियाती तौर पर हो, जिस्मानी तौर पर हो, जहनी तौर पर हो, और आजकल जिस किस्म के हालात जा रहे हैं उसमें हम आसाबी तौर पे इतने टूट फूट का शिकार हो गए कि हमें अपने आप को ताकत लानी पड़ेगी, अपने आप को हम हर वक्त वजू में रहें, बेहतर तरीके से रहें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, और किसी खाम ख्याली बातों पे तवज्जो ना दें। तो जो हमें स्ट्रगल करना है, अपने बच्चों को जमा करना है, अपने आप को करना है, लेडीज बैठे एक साथ बैठे, तो हमें अपने आप को इस तरीके से करना है कि जो बीबी फातिमा की मिसाल थी हम उस तरीके से बन के उठें, वो पर्दे की लहर बन के उठें कि मतलब हमें कोई तोड़ ना सके। एक लड़की, एक बच्ची भी आज जो है वो एक मतलब ताकत का नमूना है मुसलमान के। अंग्रेजी लोग अगर 4 लोग खड़े होंगे ना और एक बच्ची मुसलमान की खड़ी होगी तो वो उसके ऊपर भारी होगी, वो बच्ची जो एक हिजाब के अंदर होगी। तो हम हिजाब में रहकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, मिसाइलों का बना सकते हैं, और सब चीजें बन गई, अल्लाह का शुक्र है। तो बस आज के दिन के हवाले से मैं कहूंगी कि रमजान के फजीलतों के दिन है, अल्लाह की रहमतें हम पे 400 मतलब गोना गो हम पे रवा दवा हैं और आ रही हैं, और हम दुआ मांगते हैं कि अल्लाह मियां हमें इस रमजान की फजीलत से हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमें सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ कर दे, और हम एक दूसरे के लिए दिल में जो रखते हैं बुग़्ज़ और अनाद उनको खत्म कर दें। तो आज का दिन 14 रमजान, कल 15 रमजान है, तो इमाम हजरत इमाम रसूल खुदा के अहले बैत में तीसरी कड़ी, दूसरी कड़ी इमाम हसन की पैदाइश कल का दिन है। तो उसके हवाले से मेरा एक कथा है, तो मैं मुबारकबादी पेश करूंगी कुछ उन शहीदों को जिन्होंने अपना सर राह हक में कटा दिया और सब्र इस्तक़लाल की जमीन वो बने रहे। और इमाम हसन भी सब्र इस्तक़लाल से ही कहते हैं ना कि इमाम हुसैन ने जंग लड़ी और इमाम हसन ने जंग क्यों नहीं लड़ी। इमाम हुसैन ने साथ दिया, सब्र करके, मतलब ख्याल करके, एक मतलब एक जगह बनानी होती है। हम जंग एकदम यूं नहीं लड़ लेते किसी से, अगर हम किसी के घर जाके कोई चीज भी देते हैं तो एकदम नहीं देते, हम पहले दरवाजा खटखटाते हैं, पूछते हैं अंदर कौन है, फिर हम अंदर जाते हैं। तो इमाम हसन ने सुलह करके ये बताया था कि दुनिया को सुलह करना कोई ये नहीं है कि कोई गुनाह कबीरा है, लेकिन जहां करनी चाहिए वहां किया, जहां बैत नहीं लेनी थी वहां बैत नहीं ली। तो कल के हिसाब से इमाम हसन के पैदाइश के दिन के हवाले से मैंने एक मनक़बत लिखी है, वो मैं आप लोगों के ज़ेरे मतलब करती हूँ। बहुत वक्त लिया है मैंने, लेकिन बस ये दिल ऐसा है कि इस वक्त गमो मतलब अफसोस में भी है, कुछ शुक्रगुजारी के भी हैं। तो ये बस अल्लाह है जो हमारे दिलों क़ुलूब को हमारे इस्तकामत भर दे, हमारे दिलों को मुतमईन कर दे, नफ्स मुतमईना की तरफ हमारी तरफ लौटा दे। तो इमाम हसन के लिए कुछ मेरे अशार। हाँ जी। मजहरे खल्क़े पैगंबर हैं हसन, मजहरे खल्क़े पैगंबर हैं हसन, हू बहू तस्वीर सरवर हैं हसन। दीने हक, दीने हक को दे रहे हैं जिंदगी, दीन हक को दे रहे हैं जिंदगी, ए कुरान तेरे भी यावर हैं हसन। नूर की कंदील महराजे मुबी, फातिमा के माहे अनवर हैं हसन। सुलह करके ये बताया वक्त को, सुलह करके ये बताया वक्त को, सामने रहजन है रहबर हैं हसन। ये रहबर और रहजन के सिलसिले तो दुनिया से चल रहे हैं और चलते रहेंगे। कि सामने रहबर है और रहजन है और रहबर हैं हसन। फातिमा जहरा की गोदी में पले, इल्म का गहरा समंदर हैं हसन।
इल्म का गहरा समंदर है हसन। खुल्क शब्बर को जरा यूं देखिए, खुल्क शब्बर को जरा यूं देखिए, है सदफ अहमद तो गौहर है हसन, है सदफ अहमद तो गौहर है हसन। और मक्ता हाजिर है कि तूने नरगिस बस यही देखा है हक, तूने नरगिस बस यही देखा है हक, क्या मुकद्दर के सिकंदर हैं हसन, क्या मुकद्दर के सिकंदर हैं हसन। मजहर खल्क़े पैगंबर हैं हसन, हूबहू तस्वीर सरवर है हसन। जज़ाकल्लाह। आप लोगों की ज़हमतें तमाम, बस अल्लाह मुबारक करे हम सब लोगों को। और ये आने वाले रमजान, ये ईदें आ रही हैं, तो अल्लाह मियां हर घर में सुकून हो। और ईरान और आमीन पाकिस्तान सब जगह पता है मुबीन के झंडे आमीन आमीन। आमीन दुआएं सुमा। बहुत ज्यादा, जितनी हम कर सकें उतनी कम है, लहरा क्योंकि दिए जाएं कि हमारी पता हो। बहुत शुक्रिया, जज़ाक। दुआ में शामिल रखिएगा आप सब लोग। क्योंकि कायनात पे इस वक्त वो वक्त आया हुआ है जो आजमाइश और जिसको कहते हैं बहुत ज्यादा, बेशक इंसान इस वक्त आजमाइश में घिरा हुआ है। और मेरा ख्याल है कायनात का हर बेशक जर्रा इस टाइम पे पनाह मांग रहा है और इंसानों के दिलों से दुआएं निकल रही हैं, अल्लाह कबूल करे। तो आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं एक हदीयानात पेश करती हूँ, फिर उसके बाद मैं डॉक्टर निगत खुर्शीद साहिबा से मुल्तमिस होंगी कि वो दुआ कराएं ताकि हम प्रोग्राम को क्लोज कर सकें। तो आप सबकी इजाज़त से, रोज़ा नबी जो नज़र आ गया है, रोज़ा नबी जो नज़र आ गया है, वजदे कैफ मुझ पर छा गया है। तसव्वुर में आया मदीना मदीना, सुभान अल्लाह। तसव्वुर में आया मदीना मदीना, गुले दिल जैसे महका गया है। शामो सहर मेरा नाते लिखना, शामो सहर मेरा नाते लिखना, तस्कीन दिल अता फरमा गया है। हजूर अपने दर पे बुला ले मुझको, हजूर अपने दर पे बुला ले मुझको, तसव्वुर मदीना तड़पा गया है। रूबी सरसब्ज रोजे का मंजर, रूबी सरसब्ज रोजे का मंजर, आंखों को सुभान ठंडक अल्लाह। पहुंचा गया है। बेशक बेशक, रोज़ा सुभान अल्लाह। नजर आ गया है, वजदे कैफ मुझ पे छा गया है। माशाल्लाह। तो अब मैं डॉक्टर साहबा से मुल्तमिस हूँ कि वो दुआ करवाएं ताकि हम प्रोग्राम को क्लोज कर सकें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वला द्दालिन। अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन लम नशरह लक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। ऐ अल्लाह ताला, हमारे दिलों को कुशादा कर दे, आमीन हमारे जहनों आमीन को कुशादा कर दे। हमने की आमीन तरफ लौट कर आना है। ऐ अल्लाह ताला, हमें दुनिया में अपने रास्ते पर, अपने नबी के रास्ते पर, अपने नबी की आल के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन आमीन ऐ अल्लाह, लोग ईरान हक बातिल की जंग लड़ रहे हैं, ईरान हक के खड़े हैं, और वो लोग आए हुए हैं ताकि उन्हें कामयाब दे, उन्हें कामरानी दे पर बातिल को पता है अपना नाम का झंडा सर बुलंद कर। अल्लाह ताला, वो लोग जो राह से भटके हुए हैं, वो लोग जो तेरी राह से मुनहरफ हो रहे हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी किबरियाई से, अपनी कुदरत से अपने रास्ते पर ला। अल्लाह आमीन ताला, हमें तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। हमें जिंदगी में आसानियां अता फरमा, हमें सुस्ती और काहली से निजात अता फरमा, हमें हमें हुर्रियत पसंद बना, हमें नेकी करने की अता फरमा, हमें लोगों को आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों से बुग़्ज़ और अनाज खत्म करके अल्लाह ताला, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को भी आसानियां अता फरमा, हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, हमें रिज़्क़ आमीन की दौलत से मालामाल फरमा। अल्लाह ताला,
مسلمانوں کو اس دنیا کی اعلیٰ قوم بنا دے۔ اللہ تعالیٰ باقی سب قوموں کو بھی امن و امان قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر انسان کے دل میں مہر ڈال دے تاکہ وہ دوسرے انسان سے محبت کرے، اور دنیا کے اوپر فتح کرنے کی جو ہے اس کو اللہ جو لوگ تیرا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تیرے مقابلے پر شرک کرتے ہیں، تو ہی ان کو سمجھ سکتا ہے ناتواں لوگ ان کو کیسے برا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی حکمت سے، تو اپنی کبریائی سے، تو اپنی طاقت سے طاغوتی طاقتوں کا خاتمہ کر۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا بول بالا کر۔ اللہ تعالیٰ اعلیٰ گن لوگوں کا بول بالا کر۔ اللہ تعالیٰ علی خامنائی اور ان کے ساتھ جو لوگ شہید ہوئے، اور جو 160 بچیاں ایران میں شہید ہوئی، اور اس کے علاوہ بھی جو شہید کیے جا رہے ہیں جن کی ہمیں کچھ خبر نہیں، اور دوسرے ملکوں میں بھی جو مسلمان شہید کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی بخش اور عنایات کر دے، اور اللہ تعالیٰ امن کے بادل ساری دنیا میں چھا جائے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو امن قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ پاکستان کے لیے برا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں کو ناپاک بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں پیار محبت کے ساتھ سب فرقوں سے الگ ہو کر اللہ تعالیٰ کے نبی کے فرقے کے ساتھ ملنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ایک اسلام کا فرقہ بنا دے جو سب انسانیت کے فرقے میں شامل ہوں، اور سب کو انسانیت کا فرقہ بنا دے تو سب ایک دوسرے کے لیے پیار محبت اور خلوص کے جذبات رکھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آمین پروگرام تخلیق کار کے حوالے سے جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا، انہیں بھی صحت و تندرستی رزق کی دولت سے مالا مال فرما۔ اللہ تعالیٰ آمین تیرے مسائل اور ہم سب کے مسائل کو حل کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی طرف لوٹنے والے ہیں، ہمیں آسانیاں عطا فرما، ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دے۔ آمین آمین ثم آمین۔ آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ کرے کہ یہ غم کے بادل جو ہیں وہ چھٹ جائیں اور امن کی فضا قائم ہو جائے، اور اللہ کرے اگلے ہفتے جب ہم ملیں تو ہم فتح کا جشن منائیں۔ تو اس کے آمین ساتھ ثم آمین۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔